ایک نوجوان صحابی تھا، اس کی شادی کی پہلی رات تھی، دلہن گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے۔ یہ نوجوان میرے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں گیا۔ نماز کے بعد اس نے معمول کے مطابق جیسے ہی میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اسے بھول گئی اپنی شادی، بھول گئی اپنی دلہن، آقا کے جلووں میں اس طرح کھویا اسے پتہ ہی نہ رہا کہ آج میری سہاگ رات ہے۔ ہائے، یہ دلہا صحابی میرے حضور علیہ السلام کو تکتا چلا جا رہا ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے حضور نے خود فرمایا، دلہے میاں تیری شادی کی پہلی رات ہے، دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے، جانا اپنی دلہن کے پاس۔ کہا حضور جیسے آپ کا حکم۔ یہ صحابی درود پڑھتا ہوا اٹھا، اپنے گھر میں دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا، جوتے اتارے، دلہن کی چارپائی پہ بیٹھا۔ اب جیسے ہی جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنی شریک حیات سے محبت بھری باتیں کر لوں، قریب تھا کہ دلہا دلہن آپس میں ہم کلام کرتے، ابھی ہاتھ گھونگھٹ کی طرف جا رہا تھا کہ گھونگھٹ اٹھاؤں تو پیچھے ایک دم مدینے کی گلی سے حضرت بلال کی آواز آئی، مدینے والو جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے، تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ بلال نے آواز دی، مدینے والو جلدی باہر نکلو، کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر محمد عربی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔ آئے بلال کی آواز سن کر گھونگھٹ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا، قدم چار پئی سے اتر آئے، جوتا پہن کر تلوار ہاتھ میں لی، نوجوان صحابی باہر نکلنے لگا کہ دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی۔ کہا نوجوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب ہی نہیں اٹھایا، میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، او نادان مجھے مت روک، اس لیے کہ مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ یہ نوجوان سیدھا میدان جنگ میں گیا، جنگ لڑتا رہا، کافروں کو فنار کرتا رہا اور خود بھی سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہوا کہ سینے میں نیزہ اس طرح پیوست ہوا کہ یہ نوجوان گھوڑے سے گر گیا۔ جب گھوڑے سے گرا خود کو آقا کی طرف گھسیٹتا چلا جا رہا۔ صحابی قریب آئے، نوجوان کدھر کو جا رہا ہے؟ کہا صحابیو مجھے مت روکو، میرا وقت آخر آ گیا ہے، چاہتا ہوں جس محبوب کے لیے اپنی سہاگ رات لٹائی ہے، اس محبوب کو آتے دیکھا تھا، بس اسی کو جاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابی اس دلہے کو اٹھانے لگے کہ اسے آقا کی طرف لے جائیں، ادھر سے آقا نے آواز دی، صحابیو میرے دلہے کو میرے پاس نہ لے آنا، اسے میرے پاس نہ لے آنا، اس لیے کہ آج میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوانوں جو بھی میرے مشن اور دین کے لیے اپنی سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں پھر وہ مجھے ملنے نہیں آتے بلکہ انہیں ملنے محمد خود چل کے جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرے صحابیوں کو بلایا، کہا صحابیو آج جس نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے وہ میرے دلہے کو دیکھ لے۔ ایک بت پرست تھا، وہ پریشان حال ہو کر ساری رات اپنے بت سے دعائیں مانگتا رہا، یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا، مگر افسوس بت کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ جب بات نہ بنی تو یہ بت پرست یا سنم یا سنم یا سنم کہتے ہی سو گیا۔ آنکھ لگی، نیند آئی، نیند کے دوران اس کی زبان پھسلی، یا سنم کی جگہ اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا، جبکہ سمد میرے کریم رب کا نام ہے۔ نیند کی حالت میں اس نے جیسے ہی یا سمد کہا تو میرے کریم رب کی رحمت جوش میں آئی، میرے کریم رب کی رحمت اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے جیسے ہی کہا یا سمد، میرے اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اور میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اب فرشتے دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے اے پروردگار عالم وہ ایک بت پرست ہے، ساری رات بت کی تسبیح کرتا رہا، اس کی آنکھ لگی، غفلت کی وجہ سے اس نے آپ کا نام لے بھی لیا ہے، تو آپ کی رحمت اس کی طرف اتنی متوجہ ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ٹھیک ہے یہ ایک بت پرست ہے، یہ ساری
सारी रात बुत का नाम लेता रहा, बुत की तस्बीह करता रहा। है बुत ने इसको जवाब नहीं दिया। फरिश्तों मुझे बताओ, अगर मैं करीम रब होकर भी इसको जवाब ना दूं तो मेरा बंदा कहां जाएगा? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, इस वक्त जो सबसे ज्यादा गुनहगार है मैं उसे देखना चाहता हूँ। हुक्म इलाही हुआ कि फलां जगह चले जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा गुनहगार रहता है, अगर देखना है तो देख लो। खैर मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुँचे, देखा कि एक नौजवान अपनी जवानी में मस्त बैठा है, शराबें लगी हैं, न सूरज निकलने की परवाह न डूबने की फिक्र, एक लम्हा भी अपने करीम रब की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहा। लम्हा बा लम्हा उसका गफलत में ही गुजर रहा है। बस ख्वाहिश थी गुनहगार शख्स को देखने की। देखने के बाद आप वापस अपने घर में आ गए। चंद दिन बाद फिर आपने दुआ की कि या अल्लाह, इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज्यादा इबादत गुजार है मैं उसे देखना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ा इबादत गुजार है ना, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ। आपकी दुआ कबूल हुई। मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा फला मकाम पर चले जाओ, वहाँ मेरा एक महबूब रहता है, जाके उसकी जियारत कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुँचे। उस इबादत गुजार शख्स को देखकर आप हैरान रह गए कि ये तो वही गुनहगार शख्स था जिसको मैंने पिछले दिनों देखा था। अर्ज की या बारी ताला, ये तो वही गुनहगार शराबी है जिसको मैंने पिछले दिनों देखा था। या बारी ताला, गुनहगार भी यही, नेकोकार भी यही, मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार था, अब ये इबादत गुजार कैसे बन गया, अब ये नेकोकार कैसे बन गया? मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा, बात असल में ये है कि कुछ दिन पहले इस नौजवान की बीवी का इस नौजवान के साथ झगड़ा हो गया। अब बीवी ने इसको इसके गुनाहों का ताना दे दिया कि तू तो बड़ा ही गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, शराबी है। ये सब कुछ सुनकर इस नौजवान ने अपनी बीवी को कहा कि मैं गुनहगार जरूर हूँ, बदकार जरूर हूँ, खताकार जरूर हूँ, मगर सुन, मुझे इतना ताना भी ना दे। अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो क्या हुआ? मैंने सुना है कि मेरे करीम रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी ज्यादा है। मैं अपने करीम रब के करम को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता हूँ, मैं उसकी रहमत को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता हूं। आई मुझे मेरे गुनाहों का ताना ना दे, मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो क्या हुआ? मैंने सुना है कि मेरे करीम रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी ज्यादा है। मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा, इस बंदे का यही हुस्न ज़न मुझे इतना पसंद आया है, मुझे हया आती है कि बंदा मेरी रहमत का सहारा ले और मैं उसे अपना महबूब ना बनाऊं, ये हो भी नहीं सकता। हजरत इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा को किसी यहूदी ने देखा, देखते ही मुसलमान हो गया। हजरत इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा इतने हसीन और जमील थे कि आप पर्दा किया करते थे। एक यहूदी की नजर आप पर पड़ी तो देखते ही मुसलमान हो गया। तो किसी यहूदी ने कहा, इस्लाम कैसे लाए हो? आखिर किस चीज ने तुझे कलिमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया है? तो उसने कहा, जिसने मुझे कलिमा पढ़ाया है ये शख्स कौन है? तो लोगों ने कहा, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा उम्मती है। तो उसने कहा, जब ये छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो बड़ा मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा, और जब छोटा मोहम्मद इतना हसीन और जमील है, बड़ा मोहम्मद कितना हसीन और जमील होगा। बस इसीलिए ईमान ले आया हूं। एक दिन हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे थे तो मजमे के सामने में से एक शख्स गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये कल मर जाएगा, ये कल मर जाएगा, इसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। उसी मजमे में से उस शख्स का एक दोस्त बैठा था। ये दोस्त उठा, दौड़ कर गया उसके पास, मियाँ तेरे लिए एक बुरी खबर है। उसने कहा, कौन सी खबर? कहा, तेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तू कल मर जाएगा। कहा, मूसा अल्लाह का नबी है, इसकी जुबान से जब भी निकलता है सच ही निकलता है। मूसा ने कहा, तू कल मर जाएगा। मियाँ तूने कल मर जाना है, आज का दिन है, तेरे पास जो खाना है खा ले, जो पीना है पी ले। उसने कहा, मियाँ तेरी मेहरबानी है, तूने मुझे मौत से आगाह किया है, लिहाजा अब मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। अब ये शख्स मौत की बुरी खबर सुनकर अपने घर गया, गुलामों को कहा कि जितना भी मेरा अनाज गंदम पड़ा है बाहर निकालो। अब सारी गंदम बाहर निकल आई, अनाज बाहर निकल आया, खजाना बाहर निकल आया। अब इस शख्स ने कहा, गरीबों को, यतीमों को, मस्कीनों को ऐलान करो कि वो आए, अपनी अपनी मर्जी से जो चाहे वो ले जाएं। गरीब आ गए, यतीम आ गए, मस्कीन आ गए। अब अपनी हाथों की कमाई आंखों के सामने लोग उठा के जा रहे हैं। ये शख्स सूरज को देख रहा है कि अभी गुरूब हुआ और आज ही मैं मर जाऊंगा, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। जुहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, सूरज गुरूब हो गया, अभी मौत का फरिश्ता ना आया। अब ये जो खबर देने वाला शख्स था, ये सुबह सवेरे घर से निकला कि मैं जाऊं, मेरा दोस्त मर गया होगा, जाके उसको गुस्ल दूं, उसका जनाजा पढ़ाऊं, उसकी तदफीन करूं। वो घर से
باہر نکلا, آیا اس مرنے والے دوست کے گھر دستک دی. یہ مرنے والا دوست خود اٹھا, اس نے دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا. او میاں تو نے تو کل مر جانا تھا. کہا جی میں تو زندہ ہوں, دیکھ لو تیرے سامنے نہیں. اس نے کہا پھر آج چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ دونوں شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. اس نے کہا حضرت آپ ہی نے تو کل کہا تھا کہ یہ کل مر جائے گا, ابھی تک یہ مرا تو نہیں ہے, ابھی تک تو یہ زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کیو میرے کریم رب تو نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ یہ شخص کل مر جائے گا, ابھی تک یہ مرا نہیں ہے. غیب سے آواز آئی, موسیٰ یہ کل مرنے ہی والا تھا, لیکن جب اس نے اعلان کیا کہ میرا سارا خزانہ باہر نکالو, اناج گندم باہر نکالو, یتیموں کو بلاؤ, مسکینوں کو بلاؤ, اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دو, تو اے موسیٰ ایک یتیم بچہ آیا, اس نے اس کے گھر سے تھوڑی سی گندم اٹھائی, گٹڑی بنا کے سر پہ رکھ کے جا رہا تھا. جاتے جاتے اس کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا, یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے, یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. موسیٰ مجھے حیا آتی ہے, بندہ میری مخلوق کی خدمت کرے میں اسے لمبی عمر نہ دوں. موسیٰ اس بچے کی دعا کے صدقے میں نے اس کی 100 سال عمر لمبی کر دی.